أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہمارا جز نمبر 5 سورہ النساء اور آیت ہے 123. آیت نمبر 123. لیسا نہیں ہے بی امانیکم ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، ولا اور نہ امانی ساتھ آرزوؤں کے اہل کتاب کی، من عمل جو کوئی عمل کرے گا، سوءن برا، یجزا بہ جزا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی، ولا اور نہ یجد وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. تو دیکھیے آیت نمبر 123 یعنی 123 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسا بی امانیکم، نہیں ہے منحصر، کوئی انحصار نہیں ہے کس پر؟ آرزوؤں پر. کس کی آرزوؤں پر؟ تمہاری آرزوؤں پر. یعنی تمہاری آرزوؤں پر اس بات کا انحصار نہیں ہے. کس چیز کا انحصار؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ اس نجات جو آخرت میں نجات ہونی ہے نا، یہ نجات جو ہے یہ تمہارے سوچنے کے اوپر نہیں ہوگی کہ ہم یہ آرزو تو رکھتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے تو ہیں نا. نہیں، یہ تمہارے آرزوؤں، تمہاری تمناؤں، تمہاری حسرتوں کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کے درجوں کی بلندی اور آخرت میں نجات یا آخرت کی کامیابی کا پورا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ تمہاری خواہشوں کے اوپر نہیں ہے. کس پر ہے؟ بلکہ ساتھ میں یہ ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ یہ جو خواہشات تھی نا وامانی یہ اہل کتاب، ساتھ میں اہل کتاب کو بھی تھی. یعنی آخرت کے درجوں کی جو بلندی ہے، آخرت میں جو نجات ہے یا آخرت کی جو کامیابی کا انحصار ہے، یہ صرف تمہاری خواہشوں کے اوپر منحصر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم نے جو چاہا وہی تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جو تم چاہتے ہو جنت میں چلے جائیں، ٹھگ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. تمہاری آرزو اور تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے کہ جو دل میں نے سوچا تو فیصلہ ایسا ہی ہوگا. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اگر تم چاہو گے کہ تمہیں تمہاری آرزو کے مطابق یوں کر کے جنت میں آسانی سے بھیج دیا جائے، اس بات کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں. لیسا نہیں، بالکل لیسا جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا نہ، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یعنی کہ بالکل زور دے کے جو نہیں ہوتا نا، لا سے لیسا پہ آ گئی یہ بات کہ نہیں بھائی، اس بات پہ فیصلہ تھوڑی ہوگا. آخرت کے جو تمہارے درجے ہوں گے یا جو تمہارے وہاں پر معاملات ہوں گے، وہ تم نے جو سوچا ہے، تمہاری جو خواہشیں، اس پر تھوڑی ہوگا. اس غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ دیکھے جائیں گے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیسا بی امانیکم، نہیں تمہاری آرزوؤں کے ساتھ اور نہ ہی تمہاری تمناؤں کے ساتھ، ولا امانی یہ اہل کتاب، اور نہ ہی آرزویں جو اہل کتاب رکھتے. یعنی اہل کتاب کی جو آرزویں تھی نا، اہل کتاب کون تھے؟ جو پہلے کتابیں اتری جو ان کے ماننے والے تھے، یہود و نصارہ. ان کی جو آرزویں تھی، فیصلہ ان پر بھی نہیں ہوگا. اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں. یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے دوبارہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آخرت کی کامیابی کے لیے صرف امیدیں، صرف آرزویں، صرف تمنائیں یہ کافی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان پر جنت کا فیصلہ ہوگا. بلکہ کامیابی اور جنت کے حصول کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو سنجیدہ کوششیں کرنی پڑیں گی. یہ خوش فہمیوں میں رہنے والی بات نہیں ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو صرف مسلمان جو ہیں ضرور ہم جنت میں چلے جائیں گے. بلکہ اس کے لیے انسان کو اس دنیا میں کوشش اور محنت کرنی ہوگی. یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا میں کون محنت کر رہا ہے، کون کوشش کر رہا ہے. تو ایسا تو اس دنیا میں عام طور پر دیکھا گیا نا کہ جب ہم دنیا کو چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں نا کہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، تو پھر اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں نا. اور پھر بھی کسی کو کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں بھی ملتا. تو وہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ سب تو ہمیں نہیں مل جاتا نا، بہت کوششوں کے باوجود بھی. اور دنیا کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ دیکھیں، میں تھوڑی سی مثال اس پیچھے والی بات کی دوبارہ دے دوں کہ جب دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہوں، تو اسکول میں داخل ہونا پڑتا ہے نا بچے کو بچپن سے.
हाँ, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं, फिर जाके ना कोशिश करे नहीं, बच्चा घर में सोता रहे और ये सिर्फ़ सोचे कि मैंने पढ़ना है, मैंने लिखना है, मैंने बहुत कोई बड़ा आदमी बनना है, तो सिर्फ़ सोचने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसी तरह आखिरत की मंज़िलों की, आखिरत की आला डिग्रियों को लेने के लिए भी कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ये चीज़ जो है, इसको ज़रा समझाने के लिए मैं मिसाल दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि दुनिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बंदे के पास जितना मर्ज़ी मालो-मता हो, जितनी मर्ज़ी ताकत हो, उसके बावजूद भी बंदा हासिल नहीं कर सकता, चाहे दिल में कितनी ख़्वाहिश हो। मिसाल के तौर पे, बंदा हर कोई चाहता है ना मैं हमेशा जवान रहूँ, हमेशा मैं खूबसूरत रहूँ, तो ऐसा क्या मुमकिन होता है? नहीं होता ना। बूढ़ा होने से खुद को कोई रोक सकता है भला? हालाँकि कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहता। आरज़ू तो यही होती है ना, लेकिन वो हो जाता है, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये देखें कि दुनिया में तो मालो-मता रखने के बाद भी, ताकत और सब कुछ रखने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा नहीं कर सकता, तो सारा कुछ तो नहीं मिल जाता ना। और सिर्फ़ तमन्ना करने से तो बिल्कुल भी नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सारा अल्लाह ताला के हाथ में है, तो फिर क्या मर्ज़ी किसकी चलेगी? मर्ज़ी भी उसी की चलेगी ना जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। इंसान को सिर्फ़ उम्मीदों पर नहीं जीना चाहिए कि इंसान सिर्फ़ उम्मीदें लगाए और कोशिश करे कोई ना, बस सोचें बहुत हों, उम्मीदें बहुत हों, अमली कोशिश कोई ना हो। आप दुनिया के किसी भी काम को देख लें, किसी छोटे से बड़े, आपने अपने घर में खाना पकाना है, सफाई करनी है, आप सुबह उठ के बैठ जाएँ, सोचने लग जाएँ कि बस ये भी करूँगी, चाहे आप शाम हो जाए और आप बहुत अच्छा सोचें, आपके घर के काम हो जाएँगे सारे? नहीं होंगे ना, जब तक आप उठकर शुरू नहीं करेंगी, जब तक आप उठकर अपने आप को उस काम में लगाएँगी नहीं। तो ऐसे ही आखिरत का मामला जो है, अब लोग जो हैं वो ये सोच लेते हैं ना कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो बस सीधे जन्नत में चले जाएँगे, वो इसी खुशफ़हमी में मुब्तला रहते हैं। और ये जो अहले किताब थे, अहले किताब को भी इसी बात की खुशफ़हमी थी। वो ये समझते थे कि हम तो अहले किताब हैं, हमें तो बस फ़ौरन से जन्नत मिल जाएगी। जो यहूद थे, उनका भी यही मसला था कि वो भी यही समझते थे कि हम सबसे अफ़ज़ल हैं। फिर उसके बाद नसारा आ गए, उन्होंने सोचा हम सबसे अफ़ज़ल हैं, हमने तो जन्नत तो हमारे लिए बिल्कुल, हम तो चुने-चुनाए यहूद कहते थे हम चुने-चुनाए लोग हैं, नसारा कहते थे हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और मुसलमानों ने तो फिर कह दिया कि हम तो कलमा जो पढ़ लिया हमने। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो इसके अलावा और जो दीगर मज़ाहिब हैं, उन इंसानों में भी ये कमज़ोरी पाई जाती है। हर कोई ये समझता है कि मेरा जो दीन है, मेरा जो मज़हब है, वो सबसे बढ़कर है और वो ही जो है बस मुझे क्या कहते हैं आखिरत में मुझे मिल जाएगी कामयाबी क्योंकि मेरा तो दीन ये है। लोग दीन के उसके ऊपर अपने दीन से आरज़ू लगा लेते हैं, अपनी कोशिश को नहीं देखते। तो ये जो आयत है इसकी तफ़सीर में एक रिवायत बयान की जाती है, किताबों में है कि एक मजलिस में कुछ मुसलमान बैठे थे, कुछ अहले किताब बैठे थे और कुछ मतलब अहले किताब में यही यहूद व नसारा। तो हर एक यही कह रहा था, जैसे यहूद ने कहा सबसे पहले कि हमारा जो पैगंबर है वो सबसे पहले आया है और हमारी जो किताब है वो भी पहले आई है, लिहाज़ा हम तुम लोगों से बेहतर हैं और हम तो सीधे जन्नत में जाएँगे। अब नसारा ने कहा जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो तो अल्लाह का कलमा है और उनकी रूह है, तो हम उनको मानने वाले हैं, लिहाज़ा हमसे बेहतर तो कोई है नहीं, हम सबसे बेहतर हैं, लिहाज़ा सब कुछ तो हमारे लिए। अब मुसलमानों ने कहा, हम तो बेहतरीन उम्मत हैं, हमारे नबी तो खातिमुन नबिय्यीन हैं, हमारे नबी के बाद तो कोई नबी नहीं आने वाला, हमारे नबी तो सबसे आला अफ़ज़ल नबी हैं, लिहाज़ा हम उस नबी के मानने वाले हैं, तो हम तो सीधे जन्नत में जाएँगे, हम तो ज़्यादा मुस्तहिक हैं, हम तो ज़्यादा हकदार हैं। क्यों? मुसलमान जो कहता है ना कि मैंने कलमा जो पढ़ लिया, तो जन्नत तो सिर्फ़ हमारी हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने देखिए इस आयत के अंदर कितनी वाज़ेह कर दी बात, अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोल के रख दी, लैसा नहीं, बिअमानिय्यिकुम तुम्हारी आरज़ुओं के साथ नहीं, वला और नहीं साथ अमानिय्य अहलिल किताब तुम्हारी आरज़ुओं के साथ भी नहीं और अहले किताब की आरज़ुओं के साथ भी नहीं। आरज़ुएँ क्या होती हैं? ख़्वाहिशें। ये ख़्वाहिश होती है ना कि बंदा ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, ख़्वाहिशें। तो जब इस दुनिया में जो कि फ़ानी दुनिया है, हाँ, किसी काम की नहीं होती ख़त्म होने वाली चीज़ है, इस दुनिया में भी सिर्फ़ ख़्वाहिश करने से अब आप ना बच्चे को पढ़ाएँ, ना लिखाएँ, ना स्कूल भेजें, कहें इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, ये मेरी बड़ी ही ख़्वाहिश है, बहुत बड़ी मेरी ख़्वाहिश है, तो हो जाएगी पूरी? कभी भी नहीं होगी। सिर्फ़ ख़्वाहिशों पर तो ये दुनिया भी नहीं हासिल होती। तो आप सिर्फ़ ख़्वाहिशों के ऊपर, सिर्फ़ अपनी आरज़ुओं के ऊपर, सिर्फ़ अपनी तमन्नाओं के ऊपर अपनी आख़िरत का फ़ैसला लगा के बैठे हो। नहीं, अल्लाह ने कहा लैसा बिअमानिय्यिकुम तुम्हारी आरज़ुओं के साथ कोई फ़ैसला नहीं होने वाला और ये जो अहले किताब है, ये भी
جو یہ مطلب جو پہلے جو کتابیں اتری، جو پیغمبر اترے، وہ بھی ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے. یہ نہیں سمجھے کہ جیسے وہ اہل کتاب کہتے تھے نا، وہ تو خود کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے اور بڑے محبوب ترین سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ چنا چنا ہے تو کوئی ہے نہیں، ہمارے لیے تو بس جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا. اب دیکھیے کہ قرآن پاک جو ہے، قرآن آخری کتاب ہے. قرآن آپ کے لیے، ہمارے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہی راہ ہدایت ہے. تو اس کے ایک ایک لفظ میں حکمت چھپی. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ سے ہم نے سیکھنا ہے کہ جب اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ صرف تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں پر تمہیں اہل کتاب کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے، نہیں ملے گی. کوئی بھی جو جو آرزویں ہیں، تمنا ہے، اس کے ساتھ آخرت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یا آخرت کی کامیابی تمہیں تمہارے چاہنے کے مطابق کہ ہم ایسا چاہتے ہیں یا ہم ایسا سوچتے ہیں یا ہم اس نبی کی امت ہے یا ہم نے یہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر نہیں ملے گی. پھر کس کے اوپر ملے گی؟ من یعمل، جو کوئی عمل کرے گا. اصل بات اب آئیے نا سامنے. من یعمل، تو جو بھی عمل کرے گا، اگر سو ان، برا، یجزا بہی، جزا دیا جائے گا اس کو ساتھ. یعنی اچھے عمل کرو گے تو وہ تو وہاں تک جو پچھلی میں نے بات کی نا کہ اگر اچھی آرزویں رکھتے ہو تو اچھے عمل کرنے پڑیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تمہاری آرزویں اور تمنائیں تو ہیں لیکن تمہیں اس کے مطابق کوئی نہیں ملے گا. آخرت کی جو فیصلے ہوں گے وہ تمہارے اعمال پر ہوں گے. اور اگر تم کرو گے برے عمل، اگر تم نے کہا من یعمل سوءا یجزا بہ، تو اگر تم برے عمل کرو گے، غلط کام کرو گے، تو پھر تم اس کی جزا پاؤ گے. یجزا بہی، پھر اس کی جزا پاؤ گے. یہ نہیں کہ تم صرف امت ہونے کی وجہ سے اگنور کر دیے جاؤ گے کہ بھائی تم صرف امت ہو تو جو چاہے تم برے عمل کرتے جاؤ. سو عمل جو ہے، برے عمل، من یعمل سوءا، یعنی جو بھی تم گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، زیادتی کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، برے عمل کرتے رہو، اور یہ سوچو ہم تو اللہ کی بڑی کوئی پسندیدہ امت ہے، ہم تو بڑے کوئی پسندیدہ پیغمبر کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا کہ یہ تمہاری آرزو اور تمنا تو ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے نا کہ لیکن تمہاری کوشش کوئی نہیں ہے. اگر تمہارے جو بھی برے عمل ہوئے تو پھر تمہیں اس کی جزا ضرور ملے گی. یعنی اپنے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. وہ کوئی سی بھی امت ہو، چاہے وہ پہلی امتوں میں سے کوئی ہو یا ابھی جو امت ہے اس میں سے ہو. یعنی پہلی یہود و نصارہ والی جو امتیں تھیں، پہلی کتابیں اتری، ان کے ماننے والے، غلطیوں کی سزا سب کو ملے گی. جو غلطی کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے جو بھی ہو. اور جیسا ایک جگہ میں سورہ زلزال میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یعنی کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کا عمل ہوگا یا ذرہ برابر بھی شر ہوگا تو اس کے مطابق اس کا عمل کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی. تو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزا بہ، یعنی جو کوئی برا عمل کرے گا، اس کو اس کی جزا دی جائے گی. یہ والی آیت جو آج ہماری 123 ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یعنی جو برا کرے گا اسے برائی کا بدلہ ضرور ملے گا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت ہی سخت رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، بہت ہی فکر میں پڑ گئے، بڑے غمگین ہو گئے صحابہ کرام جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کو تو بدلہ ضرور ملے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، زمانے میں موجود تھے، اور قرآن کا کتنا اثر ہوتا تھا ان کے اوپر کہ جب وہ اس طرح کی آیات کو سنتے تھے، پڑھتے تھے تو ان کے اوپر کتنی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. آج ہمارے دور میں دیکھیں، نبی تو سامنے ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم صرف کتنی امیدیں لگائے بیٹھے کہ ہم تو اس نبی کی امت ہی ہیں. اور پھر ہم کتنی امیدیں لگائے بیٹھے، آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں کہ ہمارے اوپر سوال ہے یا ہمارا خود سے کہ کیا ہمارے اوپر بھی کوئی، جب ہم کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں، کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اپنے اپنے دل سے پوچھنا ہے آپ لوگوں نے کہ صحابہ کرام پہ کتنی، جبکہ نبی سامنے تھے، وہ تو ابھی مطلب پھر بھی کتنی ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، وہ کتنے غمگین ہو جاتے تھے، کتنی وہ نیک عمل کر رہے تھے اس کے باوجود بھی. اور آج ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پر کوئی قرآن جب ہم سنتے ہیں تو کوئی ہمارے اوپر خوف کا عالم آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ اپنے اپنے دل سے چیک کرنا کہ صحابہ کرام کو کتنا زیادہ اثر ہوتا تھا، ہاں، تو کتنی کیفیت ان کے اوپر آتی تھی قرآن سن کے. تو آنی چاہیے نا، ہمارے اوپر بھی آنی چاہیے، کیونکہ قرآن تو وہی ہے نا، اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی اپنا ایمان اسی قدر رکھنا چاہیے نا.
صحابہ کیونکہ ہر چیز کو سچائی کے ساتھ لیتے تھے. ہماری یہ جو کتاب ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری آخری کتاب ہے، سچائی ہے نا یہ ساری. اور سنجیدگی کے ساتھ صحابہ لیتے تھے، تو ہمیں بھی اس میں یہ سبق پتہ چل رہا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. ہمارے دلوں کی کیفیت بھی بدلنی چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی جو قرآن کے احکامات ہیں انہیں سن کر حرارت پیدا ہونی چاہیے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے سنی تو وہ تو ہو گئے بہت غم زدہ، بہت پریشان، اور پہنچے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے. اب تو اس میں بات ہو گئی ہے کہ جس نے کر دیا کوئی بھی عمل وہ تو پکڑا جائے گا، ذرا سی بھی برائی ہو گئی تو پھر اس کو ملے گی جزا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، اور کریں اور نوٹ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو. یعنی تمہاری توجہ صرف اس پریشانی پر ہی نہ لگی رہے کہ یہ تو بھائی آیت اتر گئی ہے اور آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی کر دیا بس اس کو تو بدلہ ملے گا. تمہاری توجہ اس پریشانی پر ہی نہ لگی رہے، تم بس یہی نہ بیٹھ کے سوچتے رہو صبح و شام، ہائے اب کیا ہوگا، غلطی تو ہو گئی ہے، اب کیا کریں، اب تو گناہ تو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، اب تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ہم سے یہ ہو گیا ہے، اور یہی سوچ سوچ کے مایوس ہوتے رہتے ہیں، یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہی سوچ سوچ کے وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. نہ دل سے نکلتی ہے نہ دماغ، ہائے ہم سے تو یہ ہو گیا، ہائے ہم سے تو وہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، قرآن میں تو یہ لکھا ہے. کیونکہ مایوس کر دیتا ہے نا شیطان انسان کو. اور مایوسی جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی بندے کو، کہیں کا نہیں چھوڑتی مایوسی. مایوسی کو اس لیے کفر کہا گیا نا کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ مایوس انسان بالکل ایک طرح سے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو مایوسی جو ہے نا وقت بھی بہت ضائع کراتی ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ مایوس بندہ اتنا وقت ضائع کرتا ہے اپنا، کیونکہ مایوسی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور اس مایوسی کی وجہ سے انسان کا عمل کرنے سے دل ہٹ جاتا ہے، اور مایوسی عمل سے روک دیتی ہے. نیک اعمال کی طرف بندہ جاتا نہیں ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے بیٹھ کے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان اس کے اندر بندے کو پھنسا کے رکھتا ہے کہ تم یہی سوچتے رہو کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تم سے تو گناہ ہو گیا، اور آگے نیک اعمال کی طرف شیطان جانا نہیں دیتا. اس لیے کبھی بھی مایوسی نہیں کرنی. یہاں پر یہ سبق بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ دیکھیں ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی وقت کو بھی ضائع کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے، انسان کو عمل کرنے سے، اچھے اور نیک عمل کرنے سے روک دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا، نوٹ کر لیں. یہ فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، جتنا ہو سکتا ہے تم اپنے اعمال کرتے رہو. کس میں لگے رہو، اپنے اچھے اعمال میں لگے رہو. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے نا اس کے اندر کہ دیکھیں انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹی بڑی. اب اگر انسان اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائے، جس کی میں اکثر آپ کو مثال بھی دیتی ہوں کہ اگر بندہ جا رہا ہے راستے میں کسی گڑھے میں پھنس گیا، گر گیا، گٹر میں گر گیا، تو کیا وہ خود کو باہر نہیں نکالے گا؟ جدھر اس نے جانا ہے کیا وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا؟ اپنے کپڑے چینج نہیں کرے گا، نہائے دھوئے گا نہیں، کہے گا اب تو میں گر گیا ہوں تو میں ادھر ہی پڑا رہتا ہوں، ہائے میں گرا کیوں، ہائے میں گرا کیوں. نہیں، وہ فوراً اپنے آپ کو باہر نکالے گا کہ اس سے پہلے کہ اور بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہاں گر گیا ہوں، فٹافٹ میں اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کروں، صاف ستھرا کروں، اور جدھر میں نے جانا ہے میں ادھر جاؤں. ہاں، یہی انسان کو بھی کرنا چاہیے. یہ چیز بھی ہمیں یہاں پر سبق مل رہا ہے ہمیں. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی جگہ سے ہم کسی باغ بغیچے، کسی جنگل، کسی درخت کے پاس سے اگر گزر رہے ہوں، عموماً کبھی کبھی دوپٹہ وغیرہ کسی جھاڑی میں اڑ جاتا ہے، کسی کانٹے میں اڑ جاتا ہے، یعنی پھنس جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے نا کانٹا، یوں پاس سے گزرتے کوئی چیز، تو کیا اب وہ کسی شاخ میں، کسی اس میں آنچل ہمارا پھنس گیا، کوئی کانٹا اڑ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو آرام سے نکال دیتے ہیں نا، نکال دیتے ہیں. یہ تھوڑی کہ ہم ادھر ہی پھنس کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی میرا تو اب کپڑا پھنس گیا، اب تو میرے کانٹا میرے دوپٹے میں پھنس گیا، میرا تو دوپٹہ آگے آتا نہیں ہے، آگے اس کو تو میں کیا کروں، اب تو میں یہیں کھڑی رہوں گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. انسان کیا کرتا ہے ادھر ادھر کی زندگی میں، کیا کرتا ہے انسان، بچ بچا کے اپنا کپڑا نکالا، دوپٹے کو کانٹے کو باہر پھینکا، اور اپنا کپڑا بچا کے آرام سے آگے چلے گا. اپنی منزل پہ نظر ہوتی ہے. کسی راستے پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پانی ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی پھلانگ پھلونگ کے جانا ہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں، کوئی آگ لگی ہوئی، کوئی راستہ ٹوٹا ہوا ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہم دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں نا، تھوڑا سا بچ بچا کے سائڈ سے کر کے. یہ تھوڑی کہ اب وہیں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی اب تو ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ جب بھی کبھی کوئی بھی غلطی ہو جائے زندگی میں، تو یہاں پر معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے انسان نے، اسی کے اندر پڑے نہیں رہنا، مایوس ہو کے اسی واقعے کو یاد کر کر کے ہائے مجھ سے کیوں ہوا. فوراً سمجھ جانا ہے جب یہ کیفیت طاری ہو،
फौरन समझ जाना है कि ये शैतानी अमल है और शैतान मुझे तौबा से रोक रहा है, शैतान मुझे आगे नहीं जाने दे रहा, शैतान मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, मुझको अमल से रोक रहा है। और फिर ये बात फौरन याद करनी है कि हमारे नबी ने सहाबा से क्या फरमाया था कि तुम अपनी ताकत के मुताबिक अमल करते रहो, जितना हो सके अच्छे अमाल में लगे रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुनिया में जो भी तकलीफ आती है, ये भी बड़ी काम की बात है, क्योंकि दुनिया में तुम्हें जो भी तकलीफ आती है, जो परेशानी आती है, जो गम आता है, जो मुसीबत पेश आती है, ये सब तुम्हारे गुनाहों का कफारा होती है और बुराई की जजा होती है। यानी कि अगर आ जाती है कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई छोटा बड़ा गम, हत्ता कि एक पाँव में कांटा भी लग जाए ना, तो समझ जाइए कि इसका भी अजर मिलेगा, और या तो अजर मिलेगा या फिर ये किसी गुनाह का कफारा बन जाएगा, ये भी जाया नहीं होगा। तो एक कांटा भी चुभ जाता है तो आप नोट कर लें कि ये भी एक कफारा बन जाता है। लोग छोटी-छोटी तकलीफों पर भी बहुत बड़ा-बड़ा वावेला मचा देते हैं। इस वजह से इस बात पर बहुत ज़ोर दे रही हूँ कि जब भी कोई तकलीफ आए, समझ जाएँ कि अगर हमारे देखें कपड़े मैले हो जाते हैं, तो उनको धो लेते हैं ना, हल्के मैले होते हैं, तो हल्के से पानी में सरफ़ डाल के, धुल के, खंगाल के डाल दो, धुल जाते हैं। थोड़े और ज़्यादा मैले होते हैं, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पहले पुराने ज़मानों में लोग कैसे कपड़े धोते थे? डंडों से कूट-कूट के, कहते थे इनके दाग निकालने। तो इसी तरह जब इंसान से कोई गुनाह हो जाता है, तो फिर या फिर उसके अल्लाह ताला कोई परेशानी देता है, कोई तकलीफ देता है, कोई गम देता है, कोई मुसीबत देता है, कोई आज़माइश देता है, तो ये गुनाहों का कफ़ारा होती हैं। और गुनाह के बदले में या तो उसका अजर लिखा जाता है, अगर गुनाह का कफ़ारा, अगर गुनाह है तो उनका कफ़ारा बन जाती हैं ये चीज़ें, और अगर गुनाह नहीं है तो फिर ये इसका भी अजर लिखा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि पाँव का चुभा हुआ एक काँटा भी कफ़ारा बन जाता है। तो फिर करना क्या होता है इंसान को? देखिए, सबसे पहले तो ये 2 काम तो लाज़मी करने हैं ना, कि इंसान को चाहिए कि वो नेक अमाल करता रहे हर हाल में। हर हाल में कोशिश यही उस इसी कोशिश में लगा रहे कि इस लम्हे मुझसे कौन-सा कोई नेक अमल हुआ या बुरा, अपना एहतिसाब भी करे, नेक अमाल में लगा रहे। दूसरा ये कि अगर नेक कामों पर गलती हो जाती है, जो कि हो जाती है, इंसान है, खता का पुतला है, हो जाती है, तो दुनिया में जो तकलीफ़ें आती हैं ना, जो आज़माइशें आती हैं, फिर ये जो है उन पर सब्र करे। इंसान को चाहिए उनके ऊपर सब्र करे और अल्लाह का फ़ैसला समझ के कबूल करे। अल्लाह के फ़ैसले के साथ राज़ी हो जाए, क्योंकि ये आखिरत की सज़ा तक, आखिरत तक अभी पहुँचे नहीं है ना, अभी इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ, तो ये चीज़ें कफ़ारा भी बनेंगी या ये चीज़ें अजर का बाइस भी बनेंगी। इस बात का यकीन रखें। देखें, अगर ये चीज़ एक मोमिन को पता होगी ना कि कोई बड़े से बड़ा उसके साथ हादसा हो गया, कोई बड़े से बड़ा उसका नुकसान हो गया, कोई बड़े से बड़ा गम आ गया, कोई बड़ी परेशानी आ गई, तो वो जान ले कि या तो ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो रहा है या फिर ये मेरे अजर में इज़ाफ़ा हो जाएगा। मुझे अल्लाह तो काँटा भी चुभता है मोमिन को, तो उसका भी अजर देते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पर जो हम आयत कर रहे हैं 123 के अ, अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारी आरज़ू और तमन्नाओं के ऊपर तो फ़ैसला नहीं होगा आखिरत का। अगर जो बुरा अमल करेगा तो उसको, क्योंकि ये समझते थे ना कि हम तो बड़े नेक लोग हैं और हम तो बड़े पिछले उम्मती भी यही कहते थे और हम भी इसी खुशफ़हमी में, हम तो भई नबी के मानने वाले हैं, कलमा पढ़ा हुआ है, बस सीधे ठक करके जन्नत में। तो अल्लाह ने कहा अगर बुराई करोगे तो फिर जज़ा भी मिलेगी। तो वला यजिद लहू, और ना वो पाएगा अपने लिए। अब आगे इसी आयत को लेके चल रही हूँ। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा, और ना वो पाएगा, कौन? इंसान की बात हो रही है, इंसान। किसको नहीं पाएगा? अल्लाह के अलावा किसी को भी दोस्त नहीं पाएगा। जो, यानी आखिरत में तो फिर कोई भी ना इस दुनिया में कोई काम आता है और ना आखिरत में। यानी अल्लाह के अलावा तो कोई काम आ नहीं सकता ना, अल्लाह के अलावा तो कोई मददगार हो नहीं सकता। तो आखिरत में भी कोई किसी को कोई इजाज़त नहीं होगी ना वहाँ बोलने की या कुछ, हर एक को अपनी नफ़्सा-नफ़सी का आलम होगा, हर एक को अपने गुनाहों की फ़िक्र पड़ी होगी, तो वहाँ तो अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होगा और अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं होगा। तो ये जो आयत हमने पढ़ी है 123, अगर इसका खुलासा बयान करूँ तो यूँ कहूँगी कि दोबारा सुन लें कि ये जो इंसान को ना अपनी तवज्जो जो है पूरी की पूरी अपने अमल पे रखनी चाहिए। अपनी सोचों में खुश होके और अपनी बड़के मारते रहो कि हम तो भई बड़े नबी के मानने वाले हैं, चाहे अमल अंदर कुछ ना हो, ये नहीं करना चाहिए कि अपने नेक अमाल खुद करने हैं। जब नबी ने तो अपनी फूफी से और अपनी बेटी से भी कह दिया था ना कि प्यारी फूफी जान और प्यारी बेटी, क़यामत में तो मैं तो कुछ नहीं कर सकूँगा, अपने अमाल को अच्छा कर लो, अपने अमाल के ऊपर ही फैसला होगा। तो फिर यहाँ देखिए कि ये आयत भी हमें यही बता रही है ना कि सिर्फ़ उम्मीदों के सहारे नहीं जीना है। यहाँ तो उम्मीदों का लफ्ज़ आ गया, क्योंकि उम्मीदें बहुत लगा के बैठ जाते हैं ना लोग। तो उम्मीदें और आरज़ुएँ, अल्लाह को तो पता है ना, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाज़ेह की है कि उम्मीदों और आरज़ुओं के ऊपर नहीं जीना है, बल्कि अपना अमल अच्छा करना है। अगर बुराई हो जाए
नोट कर लें, अगर बुराई हो जाए, जो कि हो जाती है इंसान से, तो क्या करना है? तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है और बुराई के बदले में फ़ौरन नेकी का अमल करना है, क्योंकि देखिए बुराई को खा जाती है नेकी, हाँ? खत्म हो जाती है बुराई को, मिटा दी जाती है बुराई। अगर इंसान फ़ौरन नेक अमल करता है, उसको एहसास हो जाता है, वो अल्लाह से तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो लेकिन वक़्त ज़ाया ना करे, सुस्ती ना करे। हाँ, कभी क्योंकि अगर इंसान सुस्ती करेगा ना, जो गुनाह हो गए, उसको इग्नोर करता जाएगा, भूलता जाएगा। इंसान भूल जाएगा वो गुनाह करके, लेकिन नामा-ए-अमाल में तो गुनाह लिखा हुआ है ना, नामा-ए-अमाल में तो गुनाह पड़ा रहेगा और वो छोटे, छोटे, छोटे ये गुनाह, वो गुनाह कर के भूलता रहेगा, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेगा, तो आखिरत पे तो पहाड़ खड़े होंगे ना। लेकिन अगर इंसान गलती करता है, साथ तौबा करता है, वहीं की वहीं उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो हमने क्या सीखा आज की इस आयत से, कि हमने सिर्फ आरज़ुएँ तमन्नाएँ लगा के इस बात पे भी नहीं बैठे रहना है कि भई नहीं, हम तो सीधे जन्नत में चले जाएँगे और तौबा इस्तग़फ़ार करे कोई ना, और बुराई करे तो भूल जाए, तौबा इस्तग़फ़ार उस पर भी कोई ना करे, और वो नहीं फिर अल्लाह को अपना दोस्त पाएगा। बिल्कुल अल्लाह ने वाज़ेह लफ़्ज़ दोस्त और मददगार दोनों कह दिए कि फिर इस बात का कोई उम्मीद ना लगाए कि वो अल्लाह उसका दोस्त होगा, मददगार होगा। तो हमने ये सीखा कि अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों को अच्छे अमल का बदला तो ज़रूर मिलेगा ना, क्योंकि वो नतीजे का दिन है, वो हमारी ख़्वाहिशों के ऊपर मबनी दिन नहीं है। क्योंकि हर शख़्स अगर सोचता रहे तो सोचता रहे, चाहे वो कोई सी भी उम्मत हो, करना क्या है? बुराई हो जाए तो पहली इस चीज़ पे नज़र रखो कि नेक अमाल करो कसरत से। दूसरा ये कि अगर बुराई हो जाए तो फ़ौरन तौबा करो, बुराई के बदले में नेकी करो, वक़्त को ज़ाया ना करो। क्योंकि सुस्ती ना करो, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं, कोई गुनाह भी हो जाता है, ज़मीर की घंटी बजती है, अंदर जो है ना ज़मीर की घंटी बजती है, दिल के अंदर एक चीज़ खड़खड़ाती है कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन जब इंसान उसके ऊपर अगर आवाज़ उसके अंदर से ज़मीर की आवाज़ जो सुनता है ना, तो उसको तकलीफ़ होती है, तो या तो उस गलती का अज़ाला करता है, किसी का हक मारा होता है, दे देता है, कोई बुराई की होती है, उसके बदले कोई नेकी करता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, अपनी गलती को एडमिट करता है, तो वो तो उसके नाम-ए-अमाल से मिटा दी जाती है गुनाह। लेकिन एक बंदा अगर अपने ज़मीर की आवाज़ पे कान ही नहीं धरता और वो पूरा टाइम निकाल देता है, तो फिर ज़मीर भी कितनी घंटियाँ बजाएगा, थोड़ी देर में दिल सख्त हो जाता है, फिर उसके बाद वो गुनाह उसको गुनाह ही नहीं लगता, वो फिर भूल जाता है और शैतान भुला देता है और बंदा तौबा ही नहीं करता और बंदा अपने आगे से आगे दूसरे कामों में निकल जाता है। वो और फिर मतलब वो गुनाह तो अपनी जगह पड़ा है ना, जब तक आपने उसको तौबा नहीं की। तो यहाँ हमने आयत से बहुत सारी चीज़ें जहाँ और सीखी, वहाँ ये चीज़ भी लाज़मी मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं होती। तो जो याद नहीं है, उसके लिए भी कहा जा सकता है ना, अल्लाह से तौबा की जा सकती है ना अभी भी। जब तक इंसान ज़िंदा है, इस दुनिया में है, उसकी साँस चल रही है, उसका तौबा का दरवाज़ा खुला है, तो वो अल्लाह से तौबा करे कि या अल्लाह, वो गुनाह जो मैंने कभी किए लेकिन मुझे अब याद नहीं है, मैं तो करके क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो मुझे तो अब पता चला है, तो मुझे तेरे दर से कभी भी नाउम्मीदी नहीं है, मैं उन पर भी मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल फरमा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी करें लाज़मी। कुरान सुनने का मतलब यही है कि कुरान दिल में उतरे और कुरान अमल में उतरे, तो फिर कुरान सुनने का फ़ायदा है। अगर आपने ये चीज़ और साथ में नोट की है दूसरी चीज़ ये कि अगर गलती हो जाती है और गलती हो जाती है इंसान से, तो फिर इंसान उस पे देर ना लगाए। उसको एडमिट करने में, उसको देखिए अल्लाह के आगे इसी दुनिया में मान जाएँ अपनी गलती, तस्लीम कर लें, हाँ अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, बजाए इसके कि महशर के दिन जहाँ सारा कायनात खड़ी हुई होगी, वहाँ पर फिर माननी पड़ेगी ना, वहाँ तो फिर इनकार नहीं कर सकते। तो यहीं मान ली जाए अगर अपनी गलती, और यहाँ अगर किसी बंदे के हक में भी गलती हो जाती है, लोग अपनी गलती दूसरे के आगे मानते नहीं है, बड़ा ही लुज्जत में पड़ जाते हैं कि हम शर्म, अरे भई वहाँ पूरी कायनात के सामने भी तो एडमिट करनी होगी, यहाँ 1-2 बंदों के सामने ही अपनी गलती मान लो और उनका हक वापस कर दो या उनसे माफ़ी कर लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने कुरान क्यों उतारा? ताकि हमारी रहबरी हो, हमारी रहनुमाई हो, हम ज़िंदगी कैसे गुज़ारें। ये सारी चीज़ें कुरान में क्यों लिखी हैं? ताकि हम इससे सीखें, हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ठीक करें। अब नबी कोई नहीं आने वाला, अब ये किताब है, इस किताब के एक-एक लफ्ज़ को हमने पढ़कर, समझकर, सुनकर अपनी ज़िंदगी के अमल में लेके आना है। तो अगली आयत पर जाती हूँ। अभी भी इस आयत के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी इस पर दोबारा तबसरा करेंगे तो कुछ और चीज़ें भी आएँगी सामने। अच्छा, वमन यअमल, और जो कोई अमल करेगा मिनस्सॉलिहाती, नेक कामों में से, मिन ज़करिन, मर्द हो, औ उनसा या औरत। आप ये देखिए कि इस आयत के अंदर कहा जा रहा है कि जो कोई नेक अमल करेगा या जो भी अमल करेगा, हाँ? नहीं, नेक अमल का ज़िक्र है, सालिहात कहते हैं ना नेक कामों को, और जो अमल करेगा नेक कामों में से, यानी मन यामल मिनस सालिहाती, जो अच्छे नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत।
یعنی اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ اگر مرد نے کرے گا تو وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا یا عورت کرے، نہیں، دونوں میں سے، یہ دونوں اللہ نے مرد کا بھی ذکر کر دیا، عورت کا بھی ذکر کر دیا، کہ چاہے وہ تفریق نہیں ہے کہ جیسے اس دنیا میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں نا تفریق، ادھر نہیں کوئی تفریق ہوگی کہ بھئی عورت ہے یا مرد ہے، وہاں پر فیصلہ اعمال کے اوپر ہوگا۔ یہ واضح، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ وہاں پہ فیصلہ کسی کے درجہ اوپر اور کسی کا نیچے، اور کوئی اعلیٰ نسل کا یا اعلیٰ خاندان کا، یا کوئی، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا، من الصالحاتی، نیک اچھے کام، چاہے وہ من ذکرن، ذکرن کہتے ہیں مرد کو، انسا کہتے ہیں عورت کو، یعنی چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اب کیا ہے، جو بھی ہو کوئی معاملے، لیکن نیکی ہونی چاہیے، وہ کسی سے بھی ہو، نیکی مرد کرے یا عورت کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط آ گئی ایمان کی، شرط یہ نہیں ہے کہ عورت یا مرد، کالا یا گورا، اونچے خاندان کا، نہیں، شرط کیا ہے؟ ایمان، نیکی کسی سے بھی ہو، وہ اور وہ مومن ہو، ایمان کی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ایمان کے ساتھ ہونے چاہیے، جو بھی نیک اعمال کرے ساتھ ایمان لازمی ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کہ اللہ ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، حساب کتاب، یہ جو سب چیزیں ان پر ایمان ہونا چاہیے نا۔ جب ایمان پورا ہوگا، یہ شرط ضروری ہے، اس کے ساتھ جو نیک عمل کرے گا تو وہ ہوگا، وہ ہوگے پھر، چاہے وہ نیک عمل اس طرح عورت کرے یا مرد۔ تو فَأُولَٰئِکَ، اور وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور وضاحت کر دی، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ مومن ہو تو یہی لوگ، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں۔ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کون سے لوگ؟ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر نیک عمل کرنے چاہیے، تو پھر ایسے لوگ اللہ نے کیٹیگری واضح کر دی، اللہ تعالیٰ نے پوری واضح کر دی، یہ نہیں کہ ایمان دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، نیک عمل ہوتے پھر رہے، ہاں، اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا، یا ایمان دل میں بہت ہے، نیک عمل کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، نہیں، ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یاد رکھیے کہ تو پھر ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آگے بھی اللہ نے بات کی ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ ان پر کوئی چھوٹا سا بھی، ادنا سا تل برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ یہ جو نقیرہ کا لفظ آیا نا، کھجور کا ایک، آپ نے کھجور دیکھی، کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹلی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک تو اگلا حصہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر ایسے لکیر سی ڈلی ہوتی ہے، اور بیچ میں لکیر ہوتی ہے، دو پارٹ الگ الگ، میں گٹلی کی بات کر رہی ہوں، کھجور کی گٹلی کو ذہن میں لائیے، اس کے ایک طرف کو ذہن میں لائیں کہ اس کے اوپر ایک بیچ میں ایک لکیر ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ دو حصے بٹے ہوئے ہیں، یہ تو اس کا سیدھا حصہ ہو گیا، اس کا پچھلا حصہ جو ہے، اس کے اوپر غور کریں، ایک چھوٹا سا باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اب وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ کچھ ڈالیں تو کتنا کوئی اس کے اندر سامان آ جائے گا، اتنا چھوٹا سا باریک ہوتا ہے، کسی دن کھجور کی گٹلی کو غور سے دیکھیے گا۔ اور تو یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اتنا سا بھی نقیرہ، اتنا سا بھی ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا، کتنا سا، وہ جو کھجور کی گٹلی کا وہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے نا، اس کی کھجور کی گٹلی کے پچھلی طرف، اس کے اندر کوئی چیز ڈالو تو وہ چیز کے برابر، تل سے بھی چھوٹی چیز، اس کے برابر بھی اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ بندے کے اوپر قیامت میں ظلم نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو لفظ آئے نا نقیرہ، یہ کھجور کی جو گٹلی کی پشت ہے اس کی مثال ہے۔ کھجور کے، نوٹ کر لیں اپنے پاس، کھجور کے اصل میں نا عرب میں، قرآن پاک، ہمارے نبی عرب سے تھے، عرب کا جو خاص پھل تھا وہ کھجور ہی تھا وہاں پر، تو قرآن میں کھجور کی بڑی مثالیں آئی ہیں۔ قرآن کے کھجور کے جو 3 حصے ہیں نا، ان تینوں کو الگ الگ قرآن میں بیان کیا ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ ایک لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے، فتیلہ، کھجور کا ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے۔ آپ نوٹس کریے گا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر بھی ہوتا ہے ایک چھوٹا سا دھاگا، یا پھر نوٹ کریے گا کہ کھجور کو، جو سوکھی سی کھجور ہوتی ہے نا، اس کا جو جیسے چھوارا ٹائپ کی، تو غور کیجیے گا کہ اس کے بالکل بیک سائڈ پر بھی ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے، پتیلا، ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے کھجور کا، کہ اپنے جو بالکل سوکھی ہوئی کھجور ہوتی ہے اس میں بھی دکھتا ہے وہ، اور کھجور کی گٹلی میں بھی ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی بھی مثال آئی ہے قرآن میں۔ اچھا، یہ دوسرا لفظ ہے نقیرہ، یہ بھی کھجور کی گٹلی کا پچھلی طرف ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اور ایک لفظ ہے قطمیر، یہ ایک کھجور کی
गुठली जो है ना, आप उसको देखिएगा कि उसके ऊपर एक हल्का सा बारीक सा छिलका होता है। कभी गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला की नजर में कोई चीज बची हुई नहीं है कायनात की, हर चीज का अल्लाह को इल्म है। अल्लाह को खजूर की गुठली के ऊपर छोटा सा जो सुराख है, क्योंकि उसने खुद बनाया ना, हम तो खजूर खा के गुठली यूं फेंक देते हैं, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह की नजर में वो भी है। यहाँ पर एक बात और मेरे जहन में आई है, बाज लोग कहते हैं मैं दुआएं मांग मांग के थक गई हूँ, मेरी कबूल नहीं होती अल्लाह की नजर में। तो देखिए कि एक खजूर की गुठली के पुष्ट पर जो इतना छोटा सा बारीक सा सुराख है, वो भी अल्लाह की नजर में है। तो इंसान अल्लाह की नजर में कैसे नहीं हो सकते, सब पता होता है अल्लाह को। तो पिछली आयत में हम पढ़ के आए ना कि अगर कोई तकलीफ में मुब्तला होता है तो ये उसके दर्जे बुलंद हो रहे होते हैं, या फिर उसके गुनाहों का कफारा हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि खजूर की गुठली के ऊपर 3 मिसालें कुरान में आई हैं, फतीला, नकीरा और कितमीर। नोट कर लें, नंबर 1 फतीला, नंबर 2 नकीरा, नंबर 3 कितमीर। और कितमीर वो हल्का सा बारीक सा छिलका, हाथ लगाओ तो झड़ जाता है। तो आप याद रखिए और नोट कर लीजिए ये बात, नंबर डाल के नोट कर लें कि सबसे पहले जो है ना, ईमान की शर्त लगाई गई है कि ईमान के साथ नेक अमल करने बहुत जरूरी है। चाहे कोई मर्द हो या चाहे कोई औरत करे, तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और उसके साथ जन्नत के दाखिले में रुकावट नहीं डलेगी, उसका कोई छोटा सा जुल्म भी उसके ऊपर नहीं होगा। ईमान भी होना चाहिए, नेक अमल भी। कहाँ पर? इस दुनिया में। ईमान के साथ नेक अमल जो किए जाएंगे, उनको फाउलाई का यदखुलूनल जन्नत, वो लोग दाखिल किए जाएंगे जन्नत में। जरा सा भी जुल्म नहीं होगा, जरा सा भी किसी का कोई नेक अमल वहां पे जाया नहीं होगा। और आप नोट कीजिए कि ईमान की मिसाल जो है ना, वो एक छोटे से बीज की तरह है, कि अगर बीज ही नहीं हो, आप बीज जमीन में लगाए नहीं, पौधे कैसे निकलेंगे? बगैर, नोट कर लें ये जुमला, कि बीज जो है ईमान का, अगर ना हो, ईमान की मिसाल एक बीज की सी है। अगर ये बीज नहीं होगा तो अमल साले की फसल नहीं उगाई जा सकती। अगर ईमान का बीज ही नहीं होगा तो अमल साले, नेक अमाल की फसल कैसे उगेगी? नहीं उगाई जा सकती। तो पहली शर्त क्या है? ईमान होना चाहिए। और फिर इसी पर नंबर 2 डालें कि ईमान ही दरअसल इंसान को अंदर से जो है ना, नेक अमल करने की ताकत देता है, उभारता है, कुव्वत देता है। जितना ईमान अंदर से इंसान को कुव्वत देता है, ताकत देता है, उभारता है, और तो कोई चीज नहीं है। इसीलिए ईमान होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 ये कि जितना ज्यादा ईमान बुलंद होगा, मजबूत होगा, अच्छा होगा, उसी कदर आपकी नेकियां अच्छी होंगी, मजबूत होंगी और ज्यादा होंगी। और नंबर 4 लिखें कि जिस कदर ईमान कमजोर होता है ना, उसी कदर बंदे का अमल कमजोर हो जाता है। ये अपने ऊपर तजर्बा करके देखें कि जिस वक्त आप ईमान की बहुत बेहतरीन हालत में होते हैं, उस वक्त आप कितना नेक अमल करते हुए कितनी खुशी होती है। जिस वक्त आप ईमान के कमजोर दर्जे में आ जाते हैं, तो फिर अ, और ये मायूसी भी ले जाती है बंदे को इस तरफ। तो क्या होता है? अमल भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है, एक मिसाल देती हूँ कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, बंदा कमजोर हो जाता है, तो अगर उससे कहो कि भाई जाए वो रेस में दौड़े तेज तेज, वो दौड़ सकता है भला? एक बूढ़ा और एक जवान की कोई रेस है आपस में? नहीं ना। अगर जिस्म में ताकत है और जोर है और जवानी भी है, तो फिर क्या होगा? इंसान खूब तेज तेज भागेगा। बिल्कुल इसी तरह ईमान की जो रूहानी ताकत है ना, वो भी अपनी मिसाल खुद है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह हमारी जिस्मानी ताकत अगर ज्यादा हो, तो फिर हम ताकत वाले काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, भारी वजनी काम। अगर हमारे जिस्म में ताकत हो, ठीक ठाक, हम फिट फाट जवान एकदम, हम भारी चीजें उठा के इधर रख देंगे, उधर रख देंगे, तेज दौड़ेंगे, तेज वॉक करेंगे, तेज तेज काम करेंगे। ये तो होगी हमारी जिस्मानी ताकत। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी रूहानी ताकत जो ईमान से मिलती है, ईमान हमारा पक्का है, मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जवान है, बहुत ताजा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे नेक अमाल, हमारे रोजे, हमारी नमाजें, हमारा सब कुछ जो है ना, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। उसके अंदर बड़ी ताकत और कुव्वत और जज्बे के साथ हम करेंगे। और अगर ईमान ऐसी ढीला ढाला, बूढ़ा, सूखा, सुस्त, फिर कमजोर कमजोर सी, नमाजें वक्त पे नहीं, फिर बस घसीटते घसटते, बस इस तरह से हो जाएगा। तो ईमान की जो ताकत है, ये इसकी वजह से इंसान नेकी के रास्ते पर भी तेज चलता है। जिस तरह जिस्मानी ताकत इंसान को दुनिया में दौड़ने फिरने के लिए जिस्मानी ताकत काम आती है ना, इसी तरह नेक अमल के लिए रूहानी ताकत काम आती है। और रूहानी ताकत कहाँ से आती है? ईमान से आती है। देखें, मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना कि एक हमारी जिस्मानी ग़िज़ा है, एक हमारी रूहानी ग़िज़ा है। जिस्मानी ग़िज़ा हमारे जिस्म को जिंदा रखती है, रूहानी ग़िज़ा हमारा अल्लाह का जिक्र है, इबादत है, ये सब हमारी
रूहानी ग़िज़ाएँ, तो रूहानी ग़िज़ा हमारे ईमान को बढ़ाती है। अगर ईमान की ताकत कम होगी, तो नेकी के रास्ते पर भी इंसान सुस्त हो जाएगा। अगर ज़ाहिर आप नोट करें ना कि अगर ईमान की ताकत ही नहीं होगी, ईमान बेचारा खुद ही बूढ़ा और खुद ही और ईमान को ताज़ा किया करें, ईमान भी बंदे की तरह बूढ़ा हो जाता है। ईमान को ताज़ा किया करें, अपने रब से ईमान की ताज़गी के लिए दुआ किया करें, अपने ईमान को बार-बार तजदीद ईमान किया करें। बल्कि मैं आपसे अभी गुज़ारिश करूँगी कि अपने-अपने तौर पर आप अपने, क्योंकि बात हो रही है तो चले तजदीद ईमान भी कर लेते हैं कि अल्लाह हम तुझसे तजदीद ईमान करते हैं। तो हम फिर से ईमान पे, कभी हमसे कोई गलती हो गई, खता हो गई, कोई जाने-अनजाने में कोई ज़ुल्म हो गया, कोई शिर्क हो गया, कोई बिदअत हो गई, हमें नहीं पता, हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गई, तो तू हमें माफ़ कर दे। हम तुझसे तजदीद ईमान करते हैं और फिर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, फिर से अपने ईमान को बढ़ाइए। अच्छा, इस आयत में वाज़ेह तौर पर दोबारा अर्ज़ कर देती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत आगे चला गया। बातें और भी बहुत सी करनी है, लेकिन इस आयत में ख़ास तौर पर वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया कि जो कोई भी अच्छा काम करेगा ईमान के साथ, चाहे वो औरत हो या वो मर्द। ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ज़ाकरिन और उनसा का ज़िक्र आया। लेकिन साथ में ये भी है कि वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति मिन ज़करिन औ उनसा, कोई भी वो, इस आयत में अल्लाह ने बिल्कुल नाम लेके बता दिया कि चाहे वो मर्द हो, तो चाहे वो औरत हो। अगर वो अच्छे काम करेगा तो फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो वो फिर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो। उन पर फिर कोई ज़ुल्म नहीं होगा, कितना भी ज़ुल्म नहीं होगा, छोटा-सा भी। वला युज़लमूना नक़ीरा, इतना छोटा-सा ज़ुल्म भी नहीं होगा। वो जो मैंने मिसाल दी है, गुठली के ऊपर जो छोटा-सा सुराख है, उसके अंदर कोई चीज़ रख के देखो, वो चीज़ कितनी छोटी होगी, इतना छोटा-सा ज़ुल्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर अमल में सुस्ती की और सिर्फ़ उम्मीदों के सहारे वक़्त गुज़ार दिया और नेक अमाल किए ही नहीं, सोचा ही नहीं इस बारे में, कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, सुस्ती के मारे बैठे हुए हैं, अरे कर लेंगे, बुढ़ापे में हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, ये कर लेंगे, अभी तो मैं कल नमाज़ शुरू कर दूँगी, फिर से मैं कुरान बाद में पढ़ लूँगी, अभी वक़्त उम्र ही क्या है, अभी तो जवानी है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, अभी तो जॉब है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो ये है। इसी में ज़िंदगी निकल जाती है फिर इंसान की। उम्मीदें, 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 और शैतान उम्मीदें दिलाता रहता है। नहीं को और तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, और फिर ऐसी झूठे-मूठे बातें, अभी तुम बिज़ी हो, अभी तुम कल कर लेना। अब नेक अमल करने में देर तो लगानी नहीं है, सुस्ती तो करनी नहीं है। अगर सुस्ती कर ली, फिर गया काम से, फिर कुछ बात नहीं बनेगी। नेक अमाल करने हैं, देर बिल्कुल अल्लाह से तौबा करने में देर नहीं लगानी। जो हम पिछली आयत भी आज हमने की, उसको भी साथ मिला के कहूँगी कि देखिए, इन दोनों को मैं एक दफ़ा दोबारा से खुलासा बयान कर देती हूँ कि देखिए, ऐसी आरज़ुओं पे, हम तो नबी की उम्मत है, हमारे हमने खुद लोगों से सुना है ये बात, आपने भी सुनी होगी। अल्लाह माफ़ करने वाला है, बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बड़ा यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह कोशिशें भी तो देखता है, आपका नेक अमाल होने चाहिए, आपके, और नेक अमाल के साथ शर्त क्या है? ईमान की होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें तो बहुत अहम हो गई कि सिर्फ़ आपने उम्मीदें लगा के बैठे नहीं रहना। देखिए, जब इस दुनिया में आप सोचते हो मैं ये खा लूँ, मैं वो, तो सिर्फ़ को पका-पकाया आपके सामने तो नहीं आ जाता ना। आप उसके लिए कितनी कोशिश करते हो, जॉब करते हो, कमाते हो, रिस्क करते हो, लेते हो, घर में पैसे आते हैं, फिर सौदा खरीदते हो, फिर उनको पकाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, कितनी मेहनत करते हो इस दुनिया में अच्छा खाना खाने के लिए। और जन्नत के लिए उम्मीदें यूँ लगा के बैठे हो कि बस यूँ इधर आँख बंद हुई और उधर सीधे ठक से जन्नत में चले जाएँगे। तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारी आरज़ू और तुम्हारी तमन्नाएँ, चाहे तुम लोग हो, चाहे अहले किताब है, जो भी हैं, लेकिन अगर कोई बुराई का अमल होगा तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी, तो लाज़िम बात है, अगर अच्छे अमाल की जज़ा भी मिलेगी। और अल्लाह को फिर वहाँ पे कोई भी अपना दोस्त और मददगार सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि हम तो उसके फलाँ नबी के उम्मती हैं, तो अब अल्लाह हमारी मदद करे। हम तो फलाँ पैगंबर के मानने वाले हैं, या फलाँ बाबे के मुरीद हैं, या फलाँ का हमारा वो शफ़ाअत कर देगा, या फलाँ हमारा हाथ पकड़ लेगा, नहीं, अल्लाह के सिवा तो फिर कोई भी अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं होगा और ना ही कोई मददगार होगा। वहाँ पे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता अल्लाह के सिवा। सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह है बचाने वाला और अल्लाह है मददगार, और अल्लाह के ऊपर ईमान रखो, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमल करो, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो फिर उसके ऊपर सब्र करो और उसको अपने गुनाहों का कफ़ारा समझो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, या फिर ये समझो कि ये मेरे लिए अजर का बाइस है। तो अल्लाह ने कह दिया, ईमान के साथ जब तुम नेक अमल करोगे, चाहे तुम कोई औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। ये नहीं होगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा कि फ़र्क ये औरत है, मर्द है, जो भी है, बस नेक अमल देखे जाएँगे और किसी के साथ भी कोई ज़ुल्म नहीं होगा। तो करना क्या है? नेक अमाल करने, ईमान के साथ करने, सुस्ती नहीं करनी, कोई भी गलती हो जाए अल्लाह से माफ़ी माँगनी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। ठीक है? अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफ़ीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।